बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन तो। दोस्तों, सब तो पहलों तो सारे मुसलमानों को पूरी दुनिया दे विच ईद मुबारक और खास तौर पर अज पाकिस्तान दे विच ईद है। तो इस मौजू ते मैं जिहड़ा वीलॉग करन लगा कि साडा जिहड़ा शरीका ते बरादरी ये की हुंदा है। असी बचपन तो सुनते आए कि किधरे भी निरा अपने घरां चों भी तजर्बा होया, बाहरों भी तजर्बा होया कि जदों किसी नूं ताना देना होवे किसी लगदे नूं, वो तो तुहाडे शरीक ने, वो तो तुहाडा शरीका है, ठीक है। और बड़े नेड़े दे खून दे रिश्तियां नूं गाली समझ के, शरीका समझ के पुकारा जाता है। तो मैं अज तुहानूं दस्सण लगा, बल्कि एक मैं होर तुहानूं दस्सां कि उत्थे ना एक बड़ा, मैनूं नहीं पता उहदा शेर किहदा है। कई लोगों कोई किसी शायर नाल हवाला दे दिंदा, कोई किसी शायर नाल कि वफा होती अगर खून के रिश्तों में तो यूसुफ ना बिकता बाजारों में, कोई इंज दा ना बड़ा को किसी शेर लिखे है। तो मैं तो आखांगा कि किसी वेले बंदे ने बड़े बह के ते कोई बड़ी गंदी सोच नाल शायद लिख दिता, पता नहीं जिन्हें भी लिखा, लेकिन उस टाइम यह शेर लग्या उन्हें सोची ही नहीं कि यह चीज़ किन्ना कु पुआड़ा पाएगी घरां जियां कि लोगों को किन्ना को एक दूसरे तो दूर करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो गल करिए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिहड़े भरावां खूह सुट्टिया, उदों बाद आप जाके जो मिस्र के बादशाह बन गए तो एक अल्लाह का प्लैन सी कि उन्होंने किसी तरीके उन्होंने जाना सी, उत्थे पहुंचना सी। उदों बाद फिर उत्थे जेले भी रहे हो तो जो बादशाह बन गए तो उदों क्या उन्होंने भरावां नाल शरीका किया, भरावां नाल बुरा सलूक किया, भरावां नाल कोई उन्होंने ज्यादती की, बल्कि एडी वड्डी ज्यादती होने तो बाद भी उन्होंने भरावां नाल सही अच्छा ते वधिया सलूक किया। यह चीज़ ये शो करती है कि किधरों तुहानूं सट भी लगे, किधरों तुहाडे नाल अच्छाई ना भी होवे, किधरों तुहाडे नाल बुराई भी होवे, तुहाडे नाल धोखा फरेब भी होवे, हत्ता कि तुहाडी जिंदगी भी लैण की कोशिश की जाए तो उन्हां नाल की सलूक करना है। अल्लाह का ते पैगंबरां दा तरीका ये वे, उन्हां दी तालीमात ये वे कि उन्हां नाल चंगा सलूक करना है। तो इत्थे साडे लोग बलदियां होया, तपदियां होया इहो जे शेर इस्तेमाल करके ते नफरत आपस विच बजाय उस वाक्य नूं समझण दे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा वाकया होया ਉਹਦੇ ਤੋਂ सबक हासिल करन दे कि सानू आपस में प्यार मुहब्बत नाल ज्यादतियां भी हो जान, गलतियां भी हो जान, तो प्यार मुहब्बत करना चाहिए या आपस में नफरत करनी चाहिए। दूसरा साडा कुरान पाक सानू यही दसदा है कि खून के रिश्तियां नाल अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है कि आपस में जुड़ के रहो। एक ऐत दा उहदा मफहूम है वे कि जिहड़ा बंदा खून के रिश्ते तोड़दा है अल्लाह पाक उहनूं तोड़दा है। ते हदीसां दे विचों भी बहुत सारिया हदीसां दे विचों भी ये गल लभदी है कि अपने जिन्ने भी तुहाडे खून के रिश्ते ने उन्हां नाल चंगा सलूक करो। खून के रिश्ते तो दूर की गल, हदीस के मुताबक तुहाडे वालदैन दे विचों अगर तुहाडा वालिद फौत हो जाता है तो उहदे यारां दोस्तां नाल भी चंगा सलूक करन दा हुक्म है। तो उहदी बड़ी वड्डी जज़ा दसी गई, आख्या गया कि वह भी तुहाडे वालिद वास्ते भी सदका जारिया बनेगा। तो जिहड़ा दीन इंज दी गल दसदा है उत्थे असी किड्डे बदबख्त होवांगे, किन्ने बदकिस्मत होवांगे कि असी अपने खून के रिश्तियां नूं शरीक ते शरीका गाली समझ के, हालांकि शरीक लफ्ज़ जिहड़ा है इहदा मतलब है कि तुहाडे नाल जिहड़े शराकतदार ने, तुहाडे मां दे नाल इकट्ठे जिहड़ी एक मां चों पैदा होए, दुध दे शरीक होए, हर शै दे खाण पीण दे तुसां शरीक हो के एक दूजे दे कपड़े पांदे, वो जिहड़े भैणां भरा निक्के होंदे आ एक दूजे तो बगैर एक मिनट नहीं कढदे, एक दूजे तो बगैर जान दिंदे ने। ते की हो जाता है कि जो थोड़े जे तुसीं वड्डे होंदे हो ते तुसीं वो शरीका गाल समझ के तुसीं एक दूजे नाल गल करदे हो। किवें खून दे एडे नेड़े रिश्ते तुहाडा खून चिट्टा किवें हो जाता है। मेरा वीलॉग बनाने का मकसद है कि जिहड़ा बंदा तुहानूं तुहाडे किसी लगदे खून के रिश्ते के खिलाफ शरीका या कोई इंज की गल करके कवे, पहलों तो उन्होंने जे तो तुहाडा कोई अपना है, कोई तुहाडी घरदियां दा जी, घर दा जी है, उन्होंने प्यार नाल मुहब्बत नाल आखो। जे तुहाडे वालदैन चों ने उन्हां नाल ते अदब नाल ही गल करनी है। वालदैन नाल ते तुसीं उफ तक नहीं कर सकदे, बड़े अदब नाल सोहनी गल करनी है। तो जे कोई गैर है ना तो उहदा मूँह भन्नो, मूँह भन्नण तो मुराद ये नहीं कि वो थप्पड़ मारना, गल नाल अगले नूं पिछां कर दो
ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਤਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹਫੇ ਧਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਗ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਕੜ, ਕਾਦੀ ਆਕੜ, ਤੇ ਕਾਦੀ ਅਨਾਹ, ਤੇ ਕਾਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਕਾਦੇ ਝਗੜੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੈਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾ ਗਾਲ ਕੋਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਗਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ।